Good morning children. How are you all? I hope all are fine. So today topic is lesson number 2, 5th class. Class is 5th. Lesson number 2, part 2 means lesson number 2. Lesson name is Won't or Gathered. That which lesson is given in textbook? Page number 5 and 6. So second lesson name is Won't or Gathered. This lesson is a moral story, is a nice moral story. So please listen children nicely that this is a very nice story. So see the textbook lesson number, page number 5 and 6. Lesson number is 2, part 2 means lesson number 2, won't or gathered. First is won't. Won't means camel, or means and, gathered means jockey. So see the textbook, I will read lesson every line. You see the textbook and listen, I will explain. Today is lesson part 2, lesson number 2 and page number 5 and 6. Open and see the children. So I will start reading that. See the book everyone, page number 5. So first is given Naye Shad. Naye Shad means new words. So jungle, tarboos, dost, kisan, pitai, dar, avaz. First what is given in lesson number 2? So new words. Naye Shad means new words. So that new words also meanings I am telling now. See the textbook and write with pencil that meaning also. Jungle. Jungle means forest. Tarboos. Tarboos means watermelon. Dost. Dost means friend. Kisan. Kisan means farmer. Pitai. Pitai means beating. Dar. Dar means fear. Avaz. Avaz means sound. So next I am starting lesson. See the textbook, page number 5 and see the first paragraph. नदी के किनारे एक जंगल था. नदी के किनारे, नदी मीन्स रिवर, किनारे एक जंगल था. जंगल मीन्स फॉरेस्ट, किनारे मीन्स बैंक ऑफ द रिवर. मीन्स इन तेलुगु दैट सेंटेंस इज व्हाट? नदी ఒడ్డున. नदी के किनारे मीन्स नदी ఒడ్డున జంగల్, ఏక్ జంగల్ థా. జంగల్ మీన్స్ ఫారెస్ట్. అంటే ఒక నది ఒడ్డున ఏముండేది చిల్డ్రన్స్? ఫారెస్ట్. జంగల్ అంటే నది ఒడ్డున ఒక ఫారెస్ట్ ఉందంట. ఉస్ జంగల్ మే ऊंट और गीदड़ रहते थे. उस जंगल में, that in that forest, ऊंट और गीदड़. So which animals are there in that forest? ऊंट और camel. ऊंट means camel, और means and गीदड़ means jockey. रहते थे is there both. Which animals are there in forest? ऊंट और గీదడ్. అంటే ऊंट means camel, గీదడ్ means jockey. ఆ ఫారెస్ట్లో నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్లో ఏం యానిమల్స్ నివసించేవంట? ऊंट, camel అండ్ జాకెల్స్ నివసించేవంట. దోనోం దోస్త్ థే. దోనో మీన్స్ బోత్, అంటే అవి రెండు కూడా. దోస్త్, దోస్త్ మీన్స్ ఫ్రెండ్స్. ఏవి రెండు ఫ్రెండ్స్? జాకెల్ అండ్ ऊंट. नदी के दूसरे किनारे पर तरबूज के खेत थे. नदी के दूसरे किनारे, दूसरे मीन्स अदर साइड, रिवर अदर साइड. व्हाट इज देयर? किनारे, द तरबूज के खेत. तरबूज मीन्स व्हाट? వాటర్ మిలన్. ఖేత్ మీన్స్ ఫీల్డ్స్. అంటే ఒక నదికి అటు సైడ్ వేరే సైడ్ ఏమున్నాయంట? సో తర్బూజ్ కే ఖేత్. తర్బూజ్ మీన్స్ వాటర్ మిలన్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయంట. వాటర్ మిలన్ ఫీల్డ్స్. సో వాట్ హ్యాపెన్? सी गीदड़ रोज नदी पार जाता, नदी के किनारे खड़ा हो जाता और तरबूजों को ताकता रहता. సో వాట్ డూయింగ్ దేర్ ఎవ్రీ డే దట్ గీదడ్. గీదడ్ మీన్స్ జాకెల్. జాకెల్ ఏం చేస్తుందంట? డైలీ ఆ నదీకే పాస్, నదీకే కినారే, ఆ నది ఒడ్డున వెళ్ళి ఆ నదికి వేరే సైడ్ ఉన్నటువంటి పొలాన్ని చూస్తా. ఏం పొలం అది? సో తర్బూజ్ అంటే వాటర్ మిలన్. వాటర్ మిలన్ యొక్క ఫీల్డ్స్ని చూస్తాను. అవి ఎప్పుడు తినాలని చూస్తూ ఉండేనంట. తాకతా రహతా. తాకతా రహతా మీన్స్ లుకింగ్ ఎట్. ఎటు సైడ్ లుక్ చేస్తుంది? లుకింగ్ ఎట్ అంటే చూడడం అనమాట. నది అటు సైడ్ ఉన్నటువంటి ఆ పొలము తర్బూజ్. తర్బూజ్ అంటే వాటర్ మిలన్ యొక్క పొలాన్ని రోజు చూస్తూ ఉంటుందంట. ఏంటది? ఏం యానిమల్ అది? జాకెల్ అనమాట. सो तरबूजों को देखकर उसका मन ललचाता रहता. वह सोचता तरबूज कैसे खाऊं.
नदी में पानी गहरा है, मैं छोटा हूँ, नदी पार कैसे करूँ. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ సీ దట్. సో రోజు చూస్తుంది కదా తన మనసులో ఆలోచన, ఆ పండ్లని నేను ఎలా తినాలి, ఆ తర్బూజ్ వాటర్ మిలన్ని నేను ఎలా తినాలని ఆలోచిస్తూ ఉండేదంట ఆ జాకెల్. సో అయితే ఏమైందో చూడండి. నదీ మే పానీ గహరా థా, నదీ మే పానీ. సో నదీ మీన్స్ రివర్లో ఏముంటుంది, వాటర్. ఆ వాటర్ ఎలా ఉంది, చాలా లోతుగా ఉందన్నమాట. మై ఛోటా హూ, ఛోటా మీన్స్ ఐ ఆమ్ స్మాల్, మై మీన్స్ ఐ ఆమ్ స్మాల్, మై ఛోటా హూ. నదీ పార్ కైసే కరూ, ఆ నదిని ఎలా దాటి వెళ్ళాలి ఆ సైడ్కి, అటు సైడ్ నదికి అవుట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి పొలానికి నేను దాటి ఎలా వెళ్ళాలి, నేను చాలా చిన్నదాన్ని కదా అని జాకల్ ఆలోచిస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ पैराग्राफ. एक दिन गीदड़ ने अपने दोस्त ऊंट से कहा. एक दिन వన్ డే गीदड़ ने अपने दोस्त ऊंट से कहा. ఆ జాకేలు తన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి ऊंट క్యామెల్తో ఏమందంట, दोस्त उस तट पर तरबूजों का खेत है. उस तट पर అటువైపు నది ఒడ్డున తర్బూజోं का खेत है. తర్బూజ్ అంటే వాటర్ మిలన్ యొక్క ఖేత్ అంటే ఫీల్డ్స్ ఉన్నవి. क्यों ना हम रात को नदी पार चले और जी भरकर तरबूज गाए. మనం ఇద్దరం కలిసి ఆ నదిని దాటి ఎందుకని అటు నైట్, ఈరోజు నైట్ అటు వెళ్ళి అది తిని ఎంజాయ్ చేద్దామని చెప్పేసి షేర్ చేసిందనమాట. ఎవరితో చెప్పింది ఈ మాటల్ని, జాకెల్ ऊंटతో చెప్పిందనమాట. ఉస్ సమయ కిసాన్ బి గహరీ నీంద్ మే సోయే హోంగే. సో మనం వెళ్ళే సమయంలో నైట్ అయితే కనమాట, రాత్ అంటే నైట్ మనం వెళ్ళే సమయంకి కిసాన్ ఫీల్డ్స్లో ఎవరు కేర్ తీసుకుంటారు, కిసాన్ మీన్స్ ఫార్మర్స్ అనమాట. సో ఫార్మర్స్ మనం వెళ్ళే సమయానికి చక్కగా నిద్రపోతూ ఉంటాడు కాబట్టి మనం హ్యాపీగా ఆ కాయల్ని తిని వచ్చేయచ్చు. अतः हमें किसी का डर भी नहीं होगा. ऊंट ने गीदड़ की बात मान ली. रात होते ही गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया. दोनों नदी पार करके खेतों में आ गए. సో అయితే చక్కగా చెప్పిన మాటకి కిసాన్ మన రైతు వెళ్ళేసరికి రైతు చక్కగా నిద్రపోతూ ఉంటాడు కాబట్టి మనం చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు తింటా అని చెప్పేసి జాకలు ऊंटతో చెప్పిందనమాట. చెప్పిన తర్వాత జాకలు చెప్పిన మాటకి అంగీకరించింది క్యామెల్ కూడా, సరే అని చెప్పేసి ఆ నైటు. సో అది రివర్ అనమాట. రివర్ అంటే నదిని దాటి, అలాగే ఎలా దాటిని అంట. సో క్యామెల్ జాకల్ అయితే చిన్నది కాబట్టి ఆ జాకల్ ఏం చేసింది, క్యామెల్ యొక్క పీట్ అంటే వీప్, బ్యాక్ అనమాట. ఇంగ్లీష్లో మనం బ్యాక్ అంటాం, మన వీప్ అనమాట, తెలుగులో వీపు అంటనమాట. ఆ వీపు క్యామెల్ యొక్క వీపు పైన కూర్చొని చక్కగా సో అటు దాటేసి వచ్చేసినాయి అనమాట. అది నది దాటి పక్కన ఉన్నటువంటి తర్బూజ్ కే ఖేత్ అంటే వాటర్ మిలన్ యొక్క ఫీల్డ్స్కి వచ్చేసినాయి అనమాట. వహ కిసాన్ సో రహా థా. ఆ సమయంలో నైట్ కాబట్టి ఫార్మర్ ఏం చేస్తున్నాడు, చక్కగా నిద్రపోతున్నాడు. గీదड़ జల్దీ జల్దీ तरबूज खाने लगा. गीदड़ का पेट छोटा होता है इसलिए जल्दी भर गया. సో గీదలు జాగలు ఏం చేసింది, వెంటనే వచ్చేసినాయి కదా ఆ ఫీల్డ్స్కి, ఫాస్ట్గా అనమాట. చక్కగా జాకెల్ తినేసింది. చక్కగా ఏం తినేసింది, తర్బూజా ఫ్రూట్స్ని, తర్బూజా యొక్క అంటే వాటర్ మిలన్ని చక్కగా తినేసింది ఫాస్ట్గా. దాని యొక్క స్టమక్ కూడా చాలా చిన్నది కాబట్టి పేట్ అంటే స్టమక్, ఫాస్ట్గా తినేసింది అనమాట. इसलिए जल्दी भर गया. गीदड़ बोला, मुझे हुकी हुकी लग रही है. ऊंट ने कहा, तेरी हुकी हुकी से किसान जाग जाएगा, इसलिए चिल्लाना मत, अभी मेरा पेट नहीं भरा है. సో ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ, సో తినేసింది, తర్వాత ఎక్కిల్లాగా వస్తుంది సౌండ్స్. సో ఏం చేస్తుంది జాకలు, నాకు ఇక్కడ ఎక్కిల్లాగా అలా వస్తుంది అంటే, సరే ఓకే నువ్వు అలా సౌండ్ చేయమాక, షౌట్ చేయమాక. సో ఇంకా నీ చిన్న పొట్ట కదా నేను నిండిపోయింది కాబట్టి, నా పొట్ట అయితే నిండలేదు, నేను ఇంకా తినాలి కాబట్టి నువ్వు సౌండ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి క్యామెల్ చక్కగా జాకెల్కి చెప్పిందనమాట. సో गीदड़ नहीं माना. वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया और जोर जोर से हुआ हू की आवाज़ निकालने लगा. उसकी आवाज़ सुनकर किसान जाग गया. సో అయితే ఏమైంది, ఓకే నువ్వు షౌట్ చేయమాక, నీ స్టమక్ చిన్నది కాబట్టి నీది నిండిపోయింది, నాకు ఇంకా కడుపు నిండలేదు కాబట్టి నేను తింటాను, నువ్వు షౌట్ చేయమాక అని చక్కగా క్యామెల్ చెప్పింది. కానీ జాకెల్ ఏం చేసింది, సరే ఫస్ట్ వెళ్ళి ఒక
చెట్టు పక్కన దాక్కుందనమాట. అక్కడ నుంచి అయినా కానీ చెప్పినా కానీ క్యామెల్ షౌట్ చేయొద్దని చెప్పింది, కానీ ఇది షౌట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. షౌట్ చేయగానే ఆ షౌట్కి ఏం చేస్తారు, నిద్రపోతున్న వాళ్ళు లేస్తారు కదా, అక్కడ ఎవరు నిద్రపోతున్నారు, కిసాన్ అంటే ఫార్మర్ చక్కగా నిద్రపోతున్నాడు. ఆ సౌండ్కి లెగిశాడనమాట. तरबूज के खेत देख उसने ऊंट की खूब पिटाई की, ऊंट भागकर नदी के किनारे आ गया. సో అయితే ఏమైంది, అసలు అక్కడ లేచి అక్కడ ఎవరు కనిపిస్తున్నారు, తింటా చక్క క్యామెలే కనిపిస్తుంది అక్కడ ఫార్మర్కి. సో కాబట్టి అక్కడ రైతు లెగంగానే ఆ ఫార్మర్ వెంటనే దేన్ని కొట్టేస్తారు, కోపం వచ్చి తన ఫీల్డ్స్ని తినేస్తుంది కదా క్యామెల్. సో స్టార్ట్ చేశారనమాట. పిటాయి అంటే బీటింగ్ అంటే సో ఫార్మర్ ఎవరిని కొడుతున్నారు ఇక్కడ, క్యామెల్ని అనమాట. క్యామెల్ ఫీల్డ్స్ని తినేస్తుంది కదా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ని. సో ఈ ఫార్మరు లేగటం చూసి ఆ ఫీల్డ్స్ని ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ తినేసిన క్యామెల్ చూసి సో బీటింగ్ చేయటము మొదలు పెట్టాడనమాట. సో ऊंट भाग कर नदी के किनारे आ गया, गीदड़ पहले ही वहाँ खड़ा था, गीदड़ ने माफ़ी मांगी. సో బాగా కొట్టాడు అనమాట కిసాన్ అనమాట. ఫార్మర్ ఎవరిని కొట్టాడు, క్యామెల్ని. సో అక్కడ నుంచి క్యామెల్ పారిపోయి నది ఒడ్డుగా వచ్చేసింది అనమాట. అక్కడే ఎవరున్నారు, జాకెల్ కూడా ఉందన్నమాట. సో అక్కడ వచ్చిన తర్వాత జాకెల్కి అర్థమైందనమాట, తెలిసింది. సో జాకెల్ ఏం చేసింది, ఆ క్యామెల్ని కూడా సో మాఫీ మాంగి అంటే సో సారీ అని చెప్పేసి, ఎక్స్క్యూజ్ అని చెప్పేసి అడిగిందనమాట, క్షమించమని కోరిందనమాట. ऊंट कुछ नहीं बोला, गीदड़ उसके पीठ पर सवार हो गया, ऊंट नदी पार करने लगा, दोनों नदी के बीचों बीच पहुंच गए. సో అయితే సారీ చెప్పిన క్యామెల్ ఏమీ మాట్లాడలేదనమాట జాకల్తో. తన వీపు మీద మళ్ళీ కూర్చోబెట్టుకొని జాకల్ని చక్కగా మళ్ళీ ఆ నదిలో మధ్యలో వచ్చారనమాట. బీచ్, నదీకే బీచ్ మీన్స్ మిడిల్. సో బీచోం బీచ్ పౌంజ్ గయే, నదిలో మధ్యలో వచ్చారనమాట. ऊंट बोला मुझे अब लुटी आ रही है, నాకు చక్కలు గింతలుగా ఉందని చెప్పేసి ఏం చెప్తుంది, క్యామెల్ చెప్తుంది. గీదड़ बोला मैं डूब जाऊंगा, యాక్చువల్గా కదలకూడదు కదా. సో అయితే చక్కల గింతలు అయితే మనం అటు ఇటు కదిలిపోతాం కదా, కదిలిపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యామెల్ కదిలిపోయింది అనుకోండి, పైన కూర్చున్నటువంటి జాకెల్ పడిపోతుంది కదా. సో నువ్వు అలా చేయొద్దని అంటుందన్నమాట జాకెల్ క్యామెల్తో. ऊंट ने कहा खेत में तुझे हुकी लग रही थी, यहाँ मुझे लुटी लग रही है, गीदड़ ने बहुत मना किया लेकिन ऊंट नहीं माना. సో నీకు అక్కడ ఫీల్డ్స్లో కిల్లాగా వచ్చినాయి కదా సౌండ్స్, నువ్వు ఆపలేదు, నాకు ఇక్కడ చక్కెల గింతల్లాగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి ఎవరి మాట వినట్లేదు, జాకెల్ మాటల్లో క్యామెల్ ఇక్కడ వినట్లేదు. ऊंट लुटी करने लगा, गीदड़ ऊंट की पीठ से लुटक गया और डूब गया. సో ఏమైంది చిల్డ్రన్స్, ఇక్కడ క్యామెల్ మాట విందా, జాకెల్ మాట వినలేదు. చాలా అటు ఇటు అలా కదలటం వలన మధ్యలో సో మీద పైన కూర్చున్నటువంటి జాకెల్ పడిపోయిందనమాట, ఆ నదిలోకి పడిపోయి మునిగిపోయింది. సో మీకు ఈ స్టోరీ వల్ల, మరో స్టోరీ వల్ల ఏం తెలిసింది చిల్డ్రన్స్, చక్కగా మనకి కింద ఒక లైన్ కూడా ఇచ్చాడనమాట. ఈ కథ వలన మనం, ఈ స్టోరీ వలన మనం ఏం నేర్చుకోవాలి, నీతి. సో అది కూడా ఒకసారి చదువుతున్నాను చిల్డ్రన్స్, చూడండి పేజ్ నెంబర్ 6. शिक्षक से इस कहानी के माध्यम में बच्चों में ईमानदारी, व्हाट इज ईमानदारी, ईमानदारी मीन्स हानेस्टी అంటే నిజాయితీ, ईमानदारी और मित्रों के प्रति स्नेह की भावना रखने के लिए प्रेरित करे. సో మన ఈ స్టోరీ వలన మనం ఏం నేర్చుకోవాలంట, మన ఫ్రెండ్స్తో చక్కగా నిజాయితీగా ఉండటము హానెస్టీ అంటాం ఇంగ్లీష్లో, మనము హిందీలో ఇమాందారీ. మనం ఫ్రెండ్స్ పట్ల చక్కగా నిజాయితీగా ఉంటాం. మన ఫ్రెండ్స్ పట్ల కాదు, మన పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ చక్కగా మనం చెప్పింది వినాలి, చేయాలి. అప్పుడే మనకి ఎప్పుడు మంచి జరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో. కాబట్టి చిల్డ్రన్స్ మనం ఈ స్టోరీ వల్ల ఏం నేర్చుకోవాలి, ఇంకొకళ్ళు చెప్పింది చక్కగా వినాలి, అది మనం ఫాలో అవ్వాలి. పేరెంట్స్ చెప్పినా, టీచర్స్ చెప్పినా చక్కగా విని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. ఈ స్టోరీ వల్ల మీరు ఎవరిని ఇబ్బంది కలిగించకుండా చక్కగా మనం ఇంకొకరు చెప్పింది వినాలి, ఫాలో అవ్వాలి అనేది, మన అందరితో, మన ఫ్రెండ్స్తో చక్కగా ఉండాలి అనేది నేర్చుకోవాలి చిల్డ్రన్. దీనివల్ల ఎవరికి హాని ఎందుకు జరిగింది అనేది మీరు నేర్చుకున్నారు కదా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ వీక్ నేను ఈ లెసన్కి సంబంధించిన గ్రామర్ పార్ట్ కూడా
చెప్తాను చిల్డ్రన్స్. నెక్స్ట్ నేను నెక్స్ట్ లెసన్లో మీనింగ్స్ కూడా నేను చెప్పినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా అడుగుతాను. ఒకసారి బోర్డు మీద ఈ లెసన్లో వచ్చిన కొన్ని వర్డ్స్ నేను బోర్డు మీద రాశాను, అవి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దాని యొక్క మీనింగ్స్ తెలిస్తే చెప్పండి, లేకపోతే నేనే ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. సో నయే శబ్ద్ జంగల్. జంగల్ మీనింగ్ వాట్? ఫారెస్ట్. तरबूज, वाटरमेलन, दोस्त, फ्रेंड्स, किसान, फार्मर, पिटाई, बीटिंग, डर, फियर, आवाज, साउंड, खेत, फील्ड्स, नदी, रिवर, तट, बैंक ऑफ द रिवर, ताकता रहता, लुकिंग एट, सोचता, थिंकिंग, रात, नाइट, छोटा, स्मॉल, जल्दी, फास्टली, चिल्लाना, शाउट, पेट, स्टमक, पीठ, बैक, माफी. Mafi means apologies, asking and sorry also coming that. So these all the words, once you see the textbook and backside also given meanings, read meanings. Once again you also read textbook part lesson number 2, read that full lesson, and automatically you 2 or 3 times read means automatically you are next class I will teach you that question answers easy for you all. That first read these all the meanings what I given here, and textbook also given that reading meanings. Once again read story. Okay, bye children. Next I will teach this lesson grammar part.